Welcome to today's session. Welcome all of you to our today's session, Charles Lamb, Dream Children or Reverie. In the last day's class, we discussed some part of this particular essay, uh, Dream Children or Reverie. Some important points. At the very beginning, you'll have to learn some important point, which will be very much important for your exam. So we know that Charles Lamb belongs to the age of Romanticism. The age of Romanticism in history of English literature is very famous for the poetry. Romanticism age consists the poet like William Wordsworth, Shelley, Byron, Keats, all of them. But along with poetry, the novels and the essays, those are also very much famous in the time of Romantic period. Charles Lamb is the member or the writer of that particular age, which is Romanticism. And that's why you will find, just as Romanticism, according to the Romanticism, all the writers are totally dedicated to their writing with subjectivity. That means your own personal life, your own story, your own personal feelings, all these will be included in your writing. Here also, you will find that in Charles Lamb writing essay, Dream Children or Reverie, you will find the ample example of the personal touch of Charles Lamb. Because you know, in the last day's class also, some of our students told that actually this is an essay which is totally a kind of autobiographical essay by Charles Lamb. আত্মজীবনীমূলক একটা লেখা। তুমি চার্লস ড্রিম চিলড্রেন পড়বে, কোথাও গিয়ে তুমি চিনতে পারবে চার্লস ল্যাম্বকে। তুমি ড্রিম চিলড্রেন পড়বে, বুঝতে পারবে কার কথা? চার্লস ল্যাম্বের কথা। So as because we have started or we have opened this particular essay in the last day class, that's why I'm recapturing it, that what have we done in the last day's class. So from the title we understand that this is an essay which will deal with some children. Those children are not the real children, they are the dream children. That means they are the creation of the dream. Or reverie means daydream. You are sitting in your home, actually you are not doing anything, you are just thinking, you are ruminating, you are imagining. In that time a kind of dream is coming in your mind, and that is called reverie or daydream. It is not a dream of sleep, but it is a dream in when you are awakened still. It is a that's why it is called daydream. So some important information which we'll have to remember from the last day's class. First I will start that, and after that I will start from the fresh top part or fresh topic. So let's start. The important points to remember, actually these are the points which will be very much important for your madrasa service exam, madrasa service examination, madrasa service commission exam. So these points will be very much important. The first point is Dream Children or Reverie is the autobiographical essay of Charles Lamb. এটা হচ্ছে একটা autobiography. You know that autobiography means when life history is written by the person himself, that is called autobiography. Charles Lamb was called the Prince of Personal Essays. This is a very great title which is given to, or which is bestowed on Charles Lamb, that is the Prince of Personal Essays. Dream Children belongs to the famous work Essays of Elia, published in London Magazine 1823. 1823 তে Essays of Elia এটা একটা কাজ যেটা লন্ডন ম্যাগাজিনে পাবলিশ হয়েছে। Name of the Dream Children, Alice and John. These are the two imaginary name of the children. Actually the essay started with these two children, Alice and John. Alice is the lady, girl, and John is the son. Mrs. Field is a very important and one of the most important character in this particular essay. This is the grandmother of Charles Lamb and was the janitor. এই ওয়ার্ডটা মনে রাখবে, জেনিটর মানে হচ্ছে একটা বড় বিল্ডিং এর যে কেয়ারটেকার হয় তাকে জেনিটর বলে, অফ দ্য বিগ ম্যানশন অফ নরফক। এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, এটা একটু মনে রাখবে, জেনিটর ওয়ার্ডটা বাই চান্স দিয়ে দিতে পারে। The pseudonym of Charles Lamb, Elia. Elia হচ্ছে এটা শুধুমাত্র যে only for this particular essay, no, it is not like that. It is not only for this particular essay, for everywhere, wherever হচ্ছে গিয়ে তোমার Charles Lamb wrote, actually এটা কিন্তু
এই নামটাই তিনি দিয়েছেন, যেটা হচ্ছে ইলিয়া। ওকে, so the pseudonym of Charles Lamb, Ilya. Actually, now I am discussing some important points which will be the question for your exam. আর আমি আমাদের পড়ানোর স্টাইল বলে দিয়েছি, আমরা একটা টপিক কমপ্লিট করব, আফটার দ্যাট উইল প্রোভাইড ইউ দ্য নোটস, সাপোর্টিং নোটস অফ দ্যাট পার্টিকুলার টপিক, এবং I will conduct one test as chapter wise test. That means I will provide you one question paper on dream children in the next day's class before studying my new topic, and you will answer those questions, and thereby a chance of practice, a scope of practice will be there. তো আমি এই জায়গাটা তোমাদের প্রত্যেককে বলে রাখলাম যে আমরা পরীক্ষাটা কিন্তু চ্যাপ্টারটা শেষে নেব, মানে টপিকটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে। আমি ড্রিম চিলড্রেন এখনো কমপ্লিট করে উঠতে পারিনি, যে কারণে আমি পরীক্ষা আজকে নিতে পারছি না, বাট সাম ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস উইচ উইল বি ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর কামিং এক্সাম, সেটা কিন্তু আমি ক্লিয়ার করে দিয়েছি। দ্য pseudonym of Charles Lamb, Ilya, which was the name of an Italian clerk of South Sea House where Lamb had worked for. Very important information. আমাকে নিজেকে লিটারেচার পড়তে হয়, প্রচুর পড়তে হয়, সেই জায়গাতে এই ধরনের বিভিন্ন রকমের ইনফরমেশন কিন্তু আসে। আজকে এসএসসি যেখানে বা এমএসসি যেখানে একটা হিউজ কম্পিটিশন হবে, দ্য ভ্যাকেন্সি নাম্বার অফ ভ্যাকেন্সি ইজ সো লো, but the participants or the candidates, the number of the candidates is so high and so huge. That's why question will be very much easy. এটা মনে হয় না ঠিক হবে এটা ভাবাটা। তো এই জন্য pseudonym of Charles Lamb জেনে রাখতে হবে ইলিয়া, এটা তো আমরা জানি, কিন্তু সেই ইলিয়া নামটা কোথা থেকে এসেছে? which was the name of the Italian clerk of South Sea House where Lamb had worked for. আমি অলরেডি বলেছি এটা একটা অটোবায়োগ্রাফিক্যাল এসে, তো সেখানে তো তার টাচ থাকবেই। জন এল বা জেমস ইলিয়া কাকে বলা হয়েছে? চার্লস ল্যাম্ব ওল্ডার ব্রাদার জন ল্যাম্ব। জন ল্যাম্বের নাম এখানে জন এল। লেডি শি, আমি আগের দিন বলেছি, দ্য রিচ সফিস্টিকেটেড ওয়াইফ অফ নরফক হাউস ওনার, সেই যে ওখানের যে পেন্টিং টেন্টিং গুলো যেগুলো ছিল, ফার্নিচার ছিল, সেগুলোকে নতুন বাড়িটাতে নিয়ে গেছিল। and that particular activity was metaphorically compared by Charles Lamb, just shifting all the tombs from the Abbey or the Westminster Abbey, which was a famous or very big graveyard. সেটাও তিনি আগের দিন বলেছেন। এবং একই সাথে লেডি শি বলা হয়েছে অ্যালিস ডব্লিউ.এন, এটা অ্যান সিমন্স, বা যেটা যাকে দ্য লেডি হুম ল্যাম্ব লাভস, যাকে ল্যাম্ব খুব ভালোবাসতেন। আর ব্রিজেট বলে একটা চরিত্র পাবে, ব্রিজেট অ্যাকচুয়ালি মেরি ল্যাম্ব, সিস্টার অফ চার্লস ল্যাম্ব। তুমি দেখো এরপরে ইউ মে আস্ক মি দ্য কোয়েশ্চেন, স্যার হোয়াই চার্লস ল্যাম্ব ইউজড all these pseudonym? What was the problem if Charles Lamb used the real name of all these characters? That was a problem for Charles Lamb, because you know that's some controversial issue, just as the name of the Anne Simmons. Okay, তো এটা তো সাকসেস হয়নি না, তাদের লাভ অ্যাফেয়ার সাকসেস হয়নি, সে বার্টরামকে বিয়ে করেছে। তো এটা যদি তিনি প্রকাশ করে দেন, মেবি দেয়ার ওয়াজ সাম প্রবলেম, এন্ড দ্যাটস ওয়াই হি hide all these names by giving the pseudonym of each and every characters. তো সেটা তিনি করেছেন। নেক্সট একটা আগের দিন যে বিষয়টা সম্পর্কে আমাদের একটা ছিল, কোয়েরি ছিল, যেটা হচ্ছে ওই যে ব্যালাডটা সম্পর্কে একটু জেনে নেওয়া ভালো। আমি এটা আজকে কমপ্লিট করে দিয়েছি। দ্য ব্যালাড অফ দ্য চিলড্রেন ইন দ্য উড is an ancient ballad which was included in Percy's Relics. The ballad narrates the sad story of the two children who inherited the vast property of their father after his death, but the greedy uncle of those two children hired two murderers to kill the children, but one of the murderers, being kind-hearted, left the children alive in the wood. একটু দেখে নাও, আমি এটা আগের দিন করেছিলাম, বাট স্টিল আমি আজকে আরেকবার এটা করে দিচ্ছি। তো এটা হয়েছে, the children due to the hunger and lack of the shelter in the forest died. Then a robin redbreast saw their dead bodies and covered them with leaves. The story of this ballad was carved out in the wood upon the chimney piece of the great hall in the big house in Norfolk, when Mrs. Field, the grandmother of Charles Lamb, lived. অ্যাকচুয়ালি আমরা সেই দুটো বাচ্চার গল্প অলরেডি পড়েছিলাম, যে খুব অসহায় তারা, তাদের বাবা মারা যাওয়ার পরে সেই বিশাল সম্পত্তির তারা অধিকারী হবে, এটা ভেবে তার কাকা, যে খুব দুষ্টু, যে একজন অ্যান্টাগনিস্ট বা ভিলেন, সে কি করছে, এই দুটো বাচ্চাকে মেরে দিচ্ছে, মানে মেরে দিচ্ছে বলতে মার্ডারার রেডি করছে, এবং সেই মার্ডারাররা দুজন মার্ডারার মারতে যাচ্ছে। তো একটা মার্ডারার ভালো কোনোভাবে থেকে যাচ্ছে, যে মারছে না, বরং অন্য মার্ডারারটাকে মেরে দিচ্ছে, দিয়ে তবু এই জঙ্গলের মধ্যে খেতে না পেয়ে কষ্টে কোনো মতে এই বাচ্চাগুলো মরেও গেছে। তারপর রবিন রেডব্রেস্ট বলে একটা পাখি,
সে ওর ওই বাচ্চাগুলো ডেড বডির উপরে ডালপালা দিয়ে দিচ্ছে, দিয়ে একটা সুন্দর ফিউনারেলের ব্যবস্থা করছে। এইটা ছিল গল্প, যেটা নরফকের ওই বাড়িতে যে উডেন চিমনি পিস ছিল তার উপরে লেখা ছিল। আমার এখনো পর্যন্ত আমি যতটা তোমাদেরকে ড্রিম চিলড্রেন পড়িয়েছি তার মধ্যে এটা ছিল ইম্পর্টেন্ট পার্ট। আবার বলছি, তার মধ্যে এটা ছিল ইম্পর্টেন্ট পার্ট। আমি প্রথমেই বলে রাখি যে আমরা এখনো পর্যন্ত যেটা পড়েছি, যে আমি সেটা সম্পর্কে একটু বলে দিই, যে বাচ্চারা বড়দের গল্প শুনতে ভালোবাসে, বড়রা যখন ছোট থাকে তারা কি করে সেগুলো শুনতে ভালোবাসে। এবং সেই কারণেই অ্যালিস এবং জন, যারা হচ্ছে ড্রিম চিলড্রেন, তারা এখানে ওই মিসেস ফিল্ডের গল্প শুনতে চাইছে। মিসেস ফিল্ড অ্যাকচুয়ালি চার্লস ল্যাম্বের হচ্ছে ঠাকুমা, গ্র্যান্ডমাদার, যিনি একটা বিশাল বড় বাড়ি, নরফকের একটা বিশাল বড় বাড়ি, যাকে মনে হতো যে তিনি সেই বাড়ির মালিক, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তিনি নন। সেই বাড়িতে তিনি কেয়ারটেকার ছিলেন, সেই বাড়িতে তিনি থাকতেন। এবং তার তিনি খুবই ভালো, খুবই ভালো, মানে ভালো মনের মানুষ ছিলেন, এবং রিলিজিয়াস তিনি ছিলেন, খুব ধার্মিক মনের মানুষ ছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি সমস্ত ওই ওল্ড টেস্টামেন্ট তার মুখস্থ থাকতো, কিন্তু এবং তিনি একই সাথে খুব ভালো ডান্সার ছিলেন। এবং ডান্সার শুধু ছিলেন সেই কথাটা বললেই ভুল হবে, তিনি মানে তার একটা শেষ মুহূর্তে তার ক্যান্সার রোগ হয়। এটাও প্রশ্ন আসবে যে কোন রোগে মারা গেছেন, ক্যান্সার। কিন্তু তিনি তার ভালো মানসিকতা শেষ পর্যন্ত তিনি কিন্তু সেটা চালিয়ে গেছেন। এবং সেখানে ওই যে বড় বাড়িটাতে কিভাবে চার্লস ল্যাম্ব যেতেন এবং সেই বাড়িটা কত ইয়ে ছিল, সেই সমস্ত ইনফরমেশন গুলো অ্যাকচুয়ালি বলা হয়েছে। এবং লাস্ট জায়গাটাতে বলা হয়েছে যে মিসেস ফিল্ড অ্যাকচুয়ালি slept in that big house alone, and she slept near the big staircase of that big house, where she believed that the apparition or the ghost স্পিরিট অফ দোজ টু চিলড্রেন, যেগুলো ওই ব্যালাডে লেখা ছিল, ওই দুটো চিলড্রেন, দে মানে মুভড আপ এন্ড ডাউন। বাট মিসেস ফিল বিলিভ দ্যাট দ্য অ্যাপারিশন অফ দিজ টু চিলড্রেন আর ভেরি মাচ গুড, দে ডিড নো হার্ম টু হার। এতটা পর্যন্ত আমরা অ্যাকচুয়ালি পড়েছিলাম। আমি এতটা পর্যন্ত পড়েছিলাম। আমি এরপরে বাকিটা আজকে পড়বো। ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে আশা করছি। আমি একটু একটু ওকে কেউ কাইন্ডলি করে দাও না, যে এতটাই পড়ানো হয়েছিল ইনফ্যান্টস পর্যন্ত। আই রিকোয়েস্ট এনিওয়ান, প্লিজ কনফার্ম ইট whether I have completed up to this particular portion or অনুলেখা আর যারা আছো, রিয়াঙ্কারা আছো, একটু বলে দাও। রুকসানা, সৃজিতা, তসবিরা, পিয়ালি, একটু বলো এতটাই পড়ানো হয়েছিল কি আগের দিনের ক্লাসে? এনিওয়ান প্লিজ। অনিশা, কতটা পড়ানো হয়েছিল? এতটাই তো, ইনফ্যান্টস পর্যন্ত? ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওকে। না, মেসেজ তো করেনি বাবা, একটাই এসেছে ইয়েস অনুলেখা। ইনবক্স বলতে কোন ইনবক্স বলছো? হোয়াটসঅ্যাপের? না, কোন ইনবক্সে মেসেজ একটা এসেছে। ওকে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে বাবা, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। চলো শুরু করি এরপরে। So, today we are studying from this particular page. From this particular page, here John expanded all his eyebrows and tried to look courageous. Actually, before this particular line, ওই যে ইয়ে বলছে না, ওই যে আমাদের চার্লস ল্যাম্ব বলছে যে ওই ওনার ঠাকুমা ওইখানটাতে শুতো, ওই যে সিঁড়িটার সামনেটায়, যে সিঁড়িটা দিয়ে ওই বাচ্চার ভূতগুলো বা তাদের স্পিরিট গুলো ওঠানামা করতো। তো সেই জায়গাটাতে দ্য রিয়াকশন অফ জন, জন এক্সপান্ডেড অল হিজ আইব্রো, সে চোখগুলোকে বড় বড় করছে, and tried to look courageous. Actually, this reaction shows, or by this reaction, John wants to prove that he is brave enough to listen to such হরিফাইড স্টোরি। মানে এইটার দ্বারা কোথাও গিয়ে জন যেন প্রমাণ করতে চাইছে যে সে কিন্তু কোনোভাবেই ইয়ে নয়, মানে কম সে কিন্তু সাহসী নয় যে সেটা বুঝতে পারবে না বা করতে পারবে না। নেক্সট হচ্ছে, then I told how good she was to all her grandchildren.
দেন চার্লস ল্যাম এটা ফার্স্ট পার্সনে বলছেন, যেখানে তিনি নিজেই বলছেন, আমি তাদেরকে বললাম হাউ শি ওয়াজ টু অল হার গ্র্যান্ড চিলড্রেন, হিয়ার সি মিন্স মিসেস হিল, to all her grandchildren. Having us to the great house in the holidays, actually we spend time in the time of the holidays. আমাদের হয় না এই ছুটির দিন হলে, স্কুল ছুটি, টিউশন ছুটি আছে, তো আমরা একটু ছুটিতে কোথাও কোনো একটা আত্মীয় বাড়িতে গেলাম, তো আমরাও সেরকম এই বড় বাড়িটাতে আসতাম, where I particularly used to spend many hours by myself. আমরা কিন্তু এটা বলতে পারছি যে চার্লস ল্যাম ইন হিজ ইয়াং এজ অর ইন হিজ চাইল্ডহুড এজ, চার্লস ল্যাম ওয়াজ ইন্ট্রোভার্ট কাইন্ড অফ বয় or child. Introvert, that means who always busy with himself. He does not mix with other friends, or এটা ইন্ট্রোভার্ট আর এক্সট্রোভার্টের যে পার্থক্য, দেখবে এখান থেকে একটা ওয়ার্ডের জন্ম হয়, যেটা হচ্ছে এমবিভার্ট বলে একটা ওয়ার্ড হয়। এমবিভার্ট মানে হচ্ছে যে মাঝে মাঝে ইন্ট্রোভার্ট আবার মাঝে মাঝে এক্সট্রোভার্ট। কিন্তু চার্লস ল্যাম বলছেন আই ওয়াজ আ কাইন্ড অফ ইন্ট্রোভার্ট কাইন্ড অফ মানে বয়, আমি একটু ইন্ট্রোভার্ট টাইপের ছিলাম, আমি এই জন্য অতটা খুব বেশি বাইরে যেতাম না। And in gazing upon the old bust of the 12 Caesar that had been emperors of Rome, till the old marble heads would seem to live again, or I to be turned into marble with them. তুমি দেখবে যারা একটু মেডিটেটিভ মনের হয়, তারা কিন্তু একটা ছবি বা একটা জিনিসের দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকে, হয় না? আহ, তুমি দেখবে এই যে মোনালিসা লাজ ইয়োকন্ডা বাই লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, সেখানে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির এই ছবিটা তুমি যদি সাধারণ চোখে দেখো, তুমি কিন্তু তোমার মনে হবে না যে এত দামের কি আছে রে ভাই, এত কি ব্যাপার আছে, একটা মেয়ের ছবি এঁকেছে। কিন্তু বলছে যে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির এই মোনালিসা, এটা এমন একটা ছবি যেটা চিরন্তন, অমর, মানে তার এই যে তার এক্সপ্রেশন, তার সমস্ত বিষয়টা, এটা কিন্তু সমস্ত সময়ের সাথে এটা কিন্তু প্রযোজ্য। শুধুমাত্র এটার উপরে রিসার্চ হচ্ছে, এই ছবিটার উপরে। যেমন রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি কখনো মরবে না, আজ থেকে 200 বছর, 500 বছর, 1000 বছর, সোলং আইজ ক্যান সি ম্যান ক্যান রিড পোয়েট্রি, সোলং এই কবিতা থাকবে, এই লেখা থাকবে। আমি এখানে আবার ব্যাক টু চার্লস ল্যাম্বে যদি ফিরে আসি, এখানে কি ঘটনা ঘটেছে আগে বাংলায় বোঝো, আমি তারপরে ইংলিশে ট্রান্সলেট করছি। বলছে I particular spend my many hours by myself in gazing upon the old bust of the 12 Caesars that had been the emperors of Rome. এখানে 12 Caesar থেকে, 12 Caesar হচ্ছে এখানে এই বাড়িটার দেওয়ালেই কার্ভ করা আছে 12 জন সিজারের, যারা ছিল 12 এম্পেরর্স অফ রোম। ইটালির যে রোম বলে জায়গা, ইউ নো দ্যাট রোম ইজ আ ভেরি হিস্টোরিক্যাল প্লেস। ইফ ইউ রিড হিস্ট্রি, ডেফিনেটলি ইউ উইল ফাইন্ড দ্য city or the place named Rome. Rome was culturally and in all respect, Rome was very much enriched in this previous time. আজও কিন্তু লোক রোমে ঘুরতে যায়, ইটালিতে সিনেমা শুটিং হয়। আমি বলছি the 12 Caesars that had been the emperors of Rome, the 12 emperors of the Rome, যেটা অনেকেই বলছে ফ্রম জুলিয়াস সিজার, যেটা জুলিয়াস সিজার থেকে শুরু হচ্ছে, দিয়ে সেটা কোথায় হচ্ছে, শেষ হচ্ছে ডোমিশিয়ান। এটা আমি একটু তোমাদেরকে চাইবো লিখে নাও, ইউ শুড রাইট ডাউন 12 সিজার কারা কারা, একটু লিখে নাও, একটু লিখে নেবে 12 সিজার যাদের কথা বলা হয়েছে। তো 12 emperors of Rome from Julius Caesar to, এটা মানে 12 জন ছিল ডোমিশিয়ান, or from Augustus to Antonius. দেখো তাহলে 12 Caesar, it may come in your exam, actually this particular reference, that what do you mean by 12 Caesars, and that's why I have written the total
actual explanation of 12 Caesars. The 12 emperors of Rome, from Julius Caesar to Domitian, or from Augustine to Antonius. এটা হচ্ছে 12 জন সিজার। The 12 emperors of Rome, from Julius Caesar to Domitian, or from Augustus to Antonius। তাহলে আশা করছি লিখে নিয়েছো যে গ্যাজিং আপন দ্য ওল্ড বাস্ট অফ দ্য 12 সিজার্স, মানে এদের ওই স্ট্যাচুর মতো করা আছে। হিয়ার বাস্ট মিনস দ্য স্ট্যাচু। In the house of the Norfolk, where Mrs. Phil lived, there was a kind of statue, the statues of the 12 Roman emperors. There was a very fine place for Charles Lamb to look at. চার্লস ল্যাম্বের এই জায়গাটা খুব পছন্দের জায়গা ছিল, এই দৃশ্যগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে। কি বলছে? টিল দা, তিনি ততক্ষণই তাকিয়ে থাকতেন, টিল দা ওল্ড মার্বেল হেডস উড সিম টু বি লাইভ এগেন। মানে অ্যাজ ইফ চার্লস ল্যাম্ব মিক্সড উইথ অল দোজ স্ট্যাচুস, যেন কোথাও গিয়ে এতক্ষণ ধরে তিনি তাকিয়ে থাকতেন, মনে হতো দ্য স্ট্যাচুস, দ্য ইনঅ্যানিমেট স্ট্যাচুস বিকেম অর টার্ন ইনটু অ্যালাইভ। আবার অর আই টু বি টার্ন ইনটু মার্বেল উইথ দেম, বা আমি নিজে তাদের সাথে যেন মার্বেল হয়ে যেতাম। হাউ আই নেভার কুড বি টায়ার্ড উইথ রোমিং অ্যাবাউট দ্য হিউজ মেনশন। তাহলে এখানে বুঝতে পারলে যে the mark of introvertness of Charles Lamb is clear through these lines. Here Charles Lamb wants to say that he was very much meditative in nature, and in the big house of the Norfolk, he used to look at the old statue of the 12 emperors, Roman emperors, and he was looking to those particular statues up to that time, until or unless those statues to him became alive, or he became the statue। মানে যেন মনে হচ্ছে he was mixed with all those statues, এটা হতো। তারপরে কি রয়েছে যে আই and how বলছে how I never could be tired with roaming about the huge mansion। Charles Lamb, in his young age, in his childhood age, he was habituated to roam or wander about the whole big hall or the house, with the vast empty rooms, বড় বড় রুম, কেউ তো নেই, with their worn out hangings। যে হ্যাঙ্গিংস গুলো আছে, হ্যাঙ্গিংস এখানে কথাটার মানে হচ্ছে পর্দা, মানে তুমি এই যে কার্টেন্স টাইপের বলতে পারো, কার্টেন্স টাইপের। ফ্লাটারিং ট্যাপেস্ট্রি, উড়ছে, ফ্লাটারিং শব্দ হচ্ছে। ট্যাপেস্ট্রি মানে হচ্ছে কাভার, ওই যে দেখবে কাপড়ের থাকে ট্যাপেস্ট্রি, ওই পর্দা টাইপেরই কোনো জিনিসের উপরে যেটা দেওয়া আছে। অ্যান্ড কার্ভড ওকেন প্যানেল, বাঁকানো ওক গাছের তৈরি এরকম প্যানেল থাকতো। আর কি থাকতো, মানে কি কি থাকতো অ্যাকচুয়ালি সেটা উনি বলছেন। দ্য গ্লাইডিং অলমোস্ট রাবড আউট সামটাইমস ইন দ্য উইথ দ্য গ্লাইডিং অলমোস্ট, মানে কোনো জায়গায় চকচক করছে, আবার কোনো জায়গায় কি হচ্ছে রাবড আউট, মানে নোংরা হয়ে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে। সামটাইমস ইন দ্য স্পেসিয়াস ওল্ড ফ্যাশন গার্ডেন, একটা বড় যে পুরাতন যে জায়গা আছে সেখানে, হুইচ আই হ্যাড almost to myself unless when now and then a solitary gardening man would cross me। মানে actually Charles Lamb was never tired in roaming about the whole house। He was habituated to roam and wander throughout the house। কতক্ষণ তিনি ঘুরতেন? unless and until a gardener, একজন মালি, came in front of him, বা কোনোভাবে মানে তিনি যেন হারিয়ে ফেলতেন এই বাড়িটাতে এলে, নিজেকেই হারিয়ে ফেলতেন। he lost himself in this big house, in this garden, in this all these overhangings, the curtains, the tapestries and everything। Actually he was lost in this house। কতক্ষণ থাকতেন? when he met or he encountered one gardener, he got back his sayings। and how the nectarines and the peaches। আমরা নেক্সট এরপরে যাচ্ছি, এরপরে ওখানে কি কি গাছ ছিল বা কি বিষয় ছিল এটা আমরা দেখছি। ইফ ইউ হ্যাভ উইথ ইউ দ্য টেক্সট, এটা আবার বেটার হবে যদি তোমার কাছে টেক্সট থাকে। and how the nectarines and the peaches hung upon the wall, এগুলো ফল, nectarines and peaches are the fruits, name of the fruits, কোশ্চেন আসবে। name the fruits which were there in the big Norfolk's house, in the Norfolk's big house। nectarines and peaches hung up on the wall, দেওয়াল থেকে ঝুলছে, without ever offering to pluck them because they were forbidden। আমি কখনো সেগুলো পারতে চাইনি, তুলতে চাইনি, হয় না? তুমি যদি বিউটি লাভার হও,
তুমি একটা ফুলের গাছ, একটা ফুলের বাগানে গিয়ে ফুলটাকে তুলে নেবে না। তুলনা মোদের তুলনা পাই, এরকম একটা দেখবে কবিতা ছিল। তো আমি বলছি এটাই যে উইদাউট মাই এভার অফারিং টু প্লাক দেম, না আমি আই নেভার ট্রাইড টু প্লাক দোজ ফ্রুটস because they were forbidden fruit. We know that what is forbidden fruit in the epic Paradise Lost. আদম আর ইভ যেভাবে ফরবিডেন ফ্রুট খেয়ে তারা কার্সড হয়েছিল গডের দ্বারা, এবং স্যাটানকে কিভাবে বিলজিবাবের কথা আমরা পড়েছি, কিভাবে একটা ফায়ারি রিজিয়নের মধ্যে তাকে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছিল। তো সেই সমস্ত বিকজ দে ওয়ার ফরবিডেন ফ্রুট, unless now and then, because I had more pleasure in strolling about among the old melancholy looking yacht rail. মানে actually here Charles Lamb is portraying or describing his pleasure. বলছেন আমি কখনোই ভালোবাসতাম না ওই ফলগুলোকে পেড়ে খেয়ে দেবো বা পেড়ে নেবো না। I had more pleasure, আমার অনেক বেশি আনন্দ থাকতো in strolling about among old the melancholy looking yacht rail. আমি ঘুরে বেড়াতাম, স্ট্রোলিং নিচে ঘুরে বেড়াতাম among the old melancholy, পুরাতন মেলাঙ্কলি ইয়ট্রি। ইয়ট্রিটা বড় এবং গাছটা সে একটু ঝুঁকে আছে, সেই কারণে কবি কোথাও গিয়ে মানে এসেইস কোথাও গিয়ে বলছেন ওল্ড মেলাঙ্কলি। ওল্ড মেলাঙ্কলি অ্যাকচুয়ালি উনি নিজেই একটু কাইন্ড অফ ট্র্যাজিক বা মেলাঙ্কলিক, চার্লস ল্যাম্ব নিজেই। অর দ্য ফার্স অ্যান্ড পিকিং আপ দ্য রেড বেরিজ অ্যান্ড দ্য ফার অ্যাপেলস, ফারও একটা গাছ, ফলের গাছ। পিকিং আপ দ্য রেড বেরি তুলতেন, অ্যান্ড দ্য ফার অ্যাপেলস which were good for nothing but to look at or in lying about upon the fresh grass. তিনি কি করতেন, সেগুলো কোনো কাজের ছিল না, মানে তিনি খেতে পারতেন না, শুধু তুলতেন দিয়ে তাকিয়ে থাকতেন। অ্যাকচুয়ালি নেভার এভার চার্লস ল্যাম্ব ate all those fruits from the Norfolk's house. Even when those fruits are lying on the land, he picked up the fruit but only looked at, never ate all those fruits. Or in lying about upon the fresh grass, একদম সুন্দর টাটকা ঘাসের উপরে তিনি শুয়ে থাকতেন। and we all the fine gardens smell around me, and all the fine garden smells around in me, মানে চারদিকে যে ফুলের গন্ধ সেটা তিনি ঘ্রাণ নিতেন। or basking in the orangery till I could almost fancy myself ripening. দেখবে basking in the orangery, basking কথাটার মানে হচ্ছে মানে এমনিতে সূর্যের যে রশ্মি, সেই সূর্যের রশ্মিটাকে লাগানো। এটা একটা আর্টিফিশিয়াল একটা ওই কাঁচের ঘরের মতো, যেখানে সূর্যালোক পড়ছে এবং সূর্যালোকটা সঠিকভাবে পড়ছে এবং ফল টল গুলো পেকে যাচ্ছে, এটাকেই বলে অরেঞ্জারি, ঠিক আছে? সেইটার মধ্যে ঢুকে উনি যেন নিজে সেই সূর্য রশ্মিতে স্নান করতেন, অ্যাজ ইফ হি ওয়াজ বাথিং ইন দ্য রে অফ সান। এখানে একটা ভালো শব্দ আছে, ইনসিনুয়েট বলে একটা শব্দ আছে। ইনসিনুয়েট মানে হচ্ছে প্লাবিত করা। ইনান্ডেট বলে একটা শব্দ আছে, দেখবে ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজ বলে কবিতাতে আমাদের উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ এই কথাটি ব্যবহার করেছেন, ইনসিনুয়েট মানে অবগাহন করা ইংরেজিতে যেটাকে বলে। তো উনি ওই অরেঞ্জারির মধ্যে থেকে যেন কোথাও গিয়ে তিনি স্নান করতেন। কিসে স্নান? না জলে নয়, তিনি স্নান করতেন সূর্য রশ্মিতে। বাস্কিং ইন দ্য টিল আই কুড অলমোস্ট ফ্যান্সি মাইসেলফ রাইপেনিং, মানে অ্যাকচুয়ালি ওটা তো আর এমনি ওই স্নানের জন্য দেওয়া হয়নি, ওটা দেওয়া হয়েছে অরেঞ্জারি ফর রাইপেনিং দ্য ফ্রুট। মানে উনি ততক্ষণই থাকতেন যতক্ষণ তার মনে হতো যে তিনি নিজেও পেকে যাচ্ছেন ফলগুলোর সাথে। টু অ্যালং উইথ দ্য অরেঞ্জেস অ্যান্ড দ্য লাইমস ইন দ্যাট গ্রেটফুল ওয়ান, মানে ওই অরেঞ্জ এবং লাইম গুলোর সাথে তিনি যেন ইয়ে হয়ে যাচ্ছে, রাইপ হয়ে যাচ্ছে। অর ইন ওয়াচিং দ্য ডেস দ্যাট ডাটেড টু অ্যান্ড ফ্রো ইন দ্য ফিশ পন্ড। ডেস হচ্ছে এক ধরনের ছোট মাছ, ওই চারাপোনা টাইপের। ডেস হচ্ছে মাছ। নেম ডেস ইজ আ কাইন্ড অফ ফিশ, নেম অফ দ্য ফিশ দ্যাট ডাটেড টু অ্যান্ড ফ্রো। ডাটেড মানে হচ্ছে মুভ, টু অ্যান্ড ফ্রো, ফ্রো মানে এদিক ওদিক, হাইদার দাইদার ইন দ্য ফিশ পন্ড। যে মাছের পুকুরটা আছে সেখানে ডাটটা কি করছে, ডেসটা কি করছে, সে ঘুরছে। অ্যাট দ্য বটম অফ দ্য গার্ডেন উইথ হিয়ার দেয়ার এ গ্রেট সালকি পাইপ হ্যাঙ্গিং মিডওয়ে ডাউন দ্য ওয়াটার ইন সাইলেন্ট স্টেট অ্যাজ ইফ ইট মক অ্যাট দেয়ার ইম্পার্টিনেন্ট ফেস্টিংস। কি দারুণ লাইন দেখ। এখানে আবার নিচে মানে জলটার ওপরে অ্যাট দ্য সারফেস লেভেল অফ দ্য ওয়াটার দ্য ড্যাশ ফিশেস অ্যাকচুয়ালি ড্যাশ ফিশেস আর মুভিং হিয়ার এন্ড দেয়ার, হয় না? দেখবে মাছগুলো কিলিবিলি করছে। বাট অ্যাট দ্য বটম অফ দ্য পন্ড, বটমে নিচে there's a সালকি মানে বিগ সাইজ পাইক ফিশ, ওই কাতলা মাছের মতো একটা বড় মাছ, যেটা অ্যাকচুয়ালি it is just situating in a particular place and it is standing, এটা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে in static position, motionless,
এর মোশনলেসটাই যেন কোথাও গিয়ে মনে হচ্ছে ও মক করছে, মক মানে তাচ্ছিল্য করছে কাদেরকে, ওই ডেস মাছগুলোকে, এই ফালতু ছোট ছোট মাছগুলো শুধুই ঘুরছে। এই যে এখানে বলছে ইম্পার্টিনেন্ট মানে হচ্ছে ইউজলেস, ফ্রিস্কিংস মানে এই যে এই চপলতা বা এই যে ঘোরাঘুরি, এটাকে উনি যেন উনি বলছি ও যেন মক করছে কে, এই যে সালকি পাইক মানে হচ্ছে পাইক মাছটা, বড় মাছটা। I had more pleasure in these busy idle diversion than in all the sweet flavors of the peaches, nectarines, oranges, such like common beds of the children. অ্যাকচুয়ালি বাচ্চাদেরকে ফল দিয়ে কোন একটা খাবার জিনিস দিয়ে ভুলিয়ে দেওয়া হয়, কি হয়, ফল দিয়ে খাবার জিনিস দিয়ে ভুলিয়ে দেওয়া হয়, হয় না? লস চাইলে মনে আছে মুলকরাজ আনন্দ সাহেবের প্রবাবলি লেখা, বাবা আমাকে এই জিনিসটা কিনে দাও, মা আমাকে এই জিনিসটা কিনে দাও, বলতে বলতে বাচ্চাটা কখন যে হারিয়ে গেল সে নিজেও বুঝতে পারলো না। আসলে আমাদের এই পৃথিবীতে বাচ্চারা কি চায়, খেতে চায়, কানছে, কিছু একটা খাবার জিনিস ধরিয়ে দাও, ব্যাস সঙ্গে সঙ্গে সে ইয়ে হয়ে যাবে, সমস্ত কিছু ভুলে যাবে। না, চার্লস ল্যাম্ব বলছেন আমি ওরকম কেউ ছিলাম না। যাকে হাতে অরেঞ্জ ধরিয়ে দিলে, নেকটারাইন ধরিয়ে দিলে, পিচ ধরিয়ে দিলে সে আনন্দ পেত না, কারণ সে এগুলো খেতেই চাইতো না। আমার এগুলো পছন্দ নয়, আমি বরং আই হ্যাড মোর প্লেজার ইন দিস বিজি আইডল ডাইভারশন। আমি এই যে আই এম জাস্ট মুভিং around the nature, I am spending time in the lap of nature, that was very much favorite to me, not by eating or some hedonist activity। আমি hedonist activity দ্বারা আমি কিন্তু একদমই ইয়ে ছিলাম না। তারপরে কি বলছে, here John slyly deposited back upon the plate a bunch of grapes which, not unobserved by Alice, he had meditated dividing with her, and both seemed willing to relinquish them for the present as irrelevant। তুমি সিস্টেমটা দেখো, কি লেভেলের চার্লস ল্যাম্বের, কি লেভেলের অবজারভেশন দেখো, এই জায়গাটাকে ভালো করে বোঝো। এই সময়টাতে কি করছে জন, স্লাইলি মানে মানে গোপনে, মানে কাউকে বুঝতে না দিয়ে সে কি করছিল, মানে ও ওই সামনেটাতে যখন কথা বলছে, অ্যালিস আর জন যখন কথা বলছে, মানে ইয়ের কথা শুনছে চার্লস ল্যাম্বের, তখন সামনের প্লেটে একটা ইয়ে ছিল বুঝেছো, ওই আঙ্গুর ছিল। এইবারে ছোট বাচ্চা, এবারে ও তো আঙ্গুর নিয়ে খেতে শুরু করেছে। এবার যখন এই ধরনের একটা কথা শুনছে যে চার্লস ল্যাম্ব বলছে আমার ওই সব খেতে ভালো লাগে না, ও কোথাও গিয়ে মানে ওইটাকে হাফ হাফ করেছিল যে এইটা অ্যালিস খাবে এটা ও খাবে, ও কোথাও গিয়ে ওই ইয়েটাকে আবার নামিয়ে দিল। ওই জন্য এটা বোঝাতে চাইলো যে হ্যাঁ জনও ওই চার্লস ল্যাম্বের মতোই, চার্লস ল্যাম্বের মতোই। কারণ এটা মনে রাখবে যে জন এবং অ্যালিস অ্যাকচুয়ালি দে আর দ্য সন এন্ড ডটার অফ চার্লস ল্যাম্ব। রিম দো দে আর দ্য ক্রিয়েশন অফ দ্য রিম, কিন্তু অ্যাপারেন্টলি দে আর দ্য সন। তাহলে ও যেন বোঝাতে চাইলো ওরা ওর বাবার মতোই। এই কারণে ওই আঙুরটা তুলে খেতে গিয়েও আবার নামিয়ে দিল, কেন, একটু আগেই ওই না খাওয়ার একটা গল্প অলরেডি চার্লস ল্যাম্ব বলেছে, সেই কারণে। তো এই জন্য বলছি উইলিং টু রেলিংকুইশ দেম, রেলিংকুইশ মানে ত্যাগ করা, মানে ইয়ে, মানে যেটাকে লিভ দেম ফর দ্য প্রেজেন্ট অ্যাজ ইররেলিভেন্ট, মানে নাও all these grapes are irrelevant to him, rather listening to the story is more important for them। এটা কোথাও গিয়ে বোঝাতে চাইছে। Then in somewhat a more heightened tone I told how, though their great grandmother Phil loved all her grandchildren। Now Charles Lamb is shifting from himself or from him to the other children, to the other children। এরপরে কি হচ্ছে, এরপরে চার্লস ল্যাম্ব অন্যান্য তার যে ভাইরা ছিল, মানে তার ওই মিসেস ফিল্ডের নাতিরা, অন্যান্য নাতি চার্লস ল্যাম্ব বাদ দিয়েও তো ছিল, তো তাদের ব্যাপারে এরপরে কথা শুরু হচ্ছে। Yet in a special manner she might be said to love their uncle। যদিও মিসেস ফিল্ডের কথা এত চার্লস ল্যাম্ব বলতে পারে নো প্রবলেম, কিন্তু কোথাও গিয়ে মিসেস ফিল্ড বেশি ভালোবাসত, সব থেকে বেশি ভালোবাসত কাকে, তাদের আঙ্কেলকে, মানে আঙ্কেলকে মানে ইয়ের ভাইকে বা দাদাকে, যে হচ্ছে চার্লস ল্যাম্বের দাদা, যে হচ্ছে জন ল্যাম্ব। এই যে জন এল, আমি একটু আগেই করালাম, আমি একটু আগেই তোমাদের সামনে এটা এনেছি যে জন এলটা কে। জন এলটা অ্যাকচুয়ালি, জন এল হচ্ছে জন ল্যাম্ব। জন ল্যাম্ব because he was so handsome, spirited a youth among all these siblings, John Lamb was the most handsome and spirited, that means energized। তুমি দেখো এই চার্লস ল্যাম্বের মতো লোককে কিন্তু কারুরই ভালো লাগবে না। তুমি একজন বন্ধু যদি এই টাইপের ইন্ট্রোভার্ট টাইপের পাও, তুমি তো ভাই ছেড়ে দেবে।
তুমি তো বলবে এই ধরনের বন্ধু একদম থার্ড ক্লাস বন্ধু, না কথা বলছে না কিছু করছে, কিছুই বলছে না, এ কেমন বন্ধু? না, জন ল্যাম এরকম নয়। এ যেমন দেখতে হ্যান্ডসাম, সেই রকম হচ্ছে স্পিরিটে, মানে কিং অফ রেস্ট অফ আস, আমাদের যতজন ছিল তাদের মধ্যে রাজা। And instead of moping about in solitary corners like some of us, he would mount the most mettlesome horse. দেখো, সে বলছে আমরা যেমন সলিটারি কর্নারে ঘুরছি, চারদিকে ঘুরছি ছোট বাচ্চার মতো, এদিকে যাচ্ছি ওদিকে যাচ্ছি এই পুরো বাড়িটাতে, না ও ওরকম নয়। ও হি উড মাউন্ট দ্য মোস্ট মেটালসাম হর্স হি কুড গেট। ও ঘোড়ায় চাপতো। কি ইন্টারেস্টিং বিষয় দেখ, ও ঘোড়ায় চাপতো, ঘোড়ায়। এখানে দেখো একটা বৈপরীত্য দেখানো হয়েছে, কার সাথে কার বৈপরীত্য, কার সাথে কার বৈপরীত্য, যেটা হচ্ছে চার্লস ল্যাম্ব এবং বাকি তার জন ল্যাম্বের সাথে, তার ভাইয়ের সাথে। মেটাল সাম মানেও একই, মানে স্ট্রং, এনার্জাইজ, মানে হ্যাঁ। হ্যালো, হ্যালো। আমরা 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 সেটাও দেখবে, সেটা উনি বলেছেন, আমি ওটার আলোচনা করব, যে উনি নিজেকে অনুতপ্ত বলেছেন যে আমি জন লেমেটকে ভালোবাসতে পারিনি, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি উল্টোটা ছিল, সেটা উনি নিজেই দেখবে তার ইন্ডিকেশন। হ্যাঁ, জেনারেস ছিল, হ্যাঁ সে ওটা 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 বাবা, আমি বুঝতে পারছি, একটু শোনো শোনো, ওটা আমি শোনো, ওই কথাটা আলোচনা হবে, ওটা এই জায়গাটা তো এরকম নয়। এই কথাগুলো সত্যি, এই কথাগুলো কোনো ভুল নয়। তুমি যেটা বলছো ওটা তোমার স্যাড বা যেখানে বলেছো ওটা ঠিকই বলেছো, কিন্তু সেটা এই জায়গায় নয়, যে এই জায়গাতে উনি স্পিরিটেড ছিলেন না, হ্যান্ডসাম ছিলেন না, সেরকম নয়। উনি স্পিরিটেড ছিলেন, হ্যান্ডসাম ছিলেন, কিন্তু বিহেভিয়ার টুয়ার্ডস চার্লস ল্যাম্ব এই জায়গাটাতে উনার ভালো ছিল না, যেটা এখানে চার্লস ল্যাম্ব একটা অন্য রকম ভাবে বলেছে। ওইখানে যে গল্পটা বলেছে এইগুলো কিন্তু মিথ্যে নয়, যে উনি হ্যান্ডসাম ছিলেন না বা উনি স্পিরিটেড ছিলেন না, এটা নয়। এখানে তুমি যে বিষয়টা বলতে চাইছো, ডাইকোটমিটা হচ্ছে অ্যাটিটিউড টুয়ার্ডস চার্লস ল্যাম্ব, দ্যাট ওয়াজ নট ডেসক্রিপ্টেড ইন দ্য প্রপার ওয়ে, সেটাকে সঠিকভাবে বলা হয়নি, বরং তার উল্টোটা। আমি কি বোঝাতে পারলাম? এই বিষয়টা নয়, অ্যাটিটিউড টুয়ার্ডস চার্লস ল্যাম্ব সেইটা, ওটা আমি পরে আলোচনা করছি, আমি ওটা বলবো, দেখবে উনি নিজেই অনুতাপ করবেন, টোটাল ডিটেলসটা আছে। চলো, তাহলে আমি এখানে বলছি, বাট অ্যান ইম্প নো বিগার দেন দেমসেলস, কি বলছে, হি কুড গেট তো মেক ইট ক্যারি হিম হাফ ওভার দ্য কান্ট্রি ইন এ মর্নিং। তো আমি সেটাই বলতে চাইছি, এখানে বলছে যে ইনস্টেড অফ মপিং অ্যাবাউট এ সলিটারি কর্নার্স লাইক সাম অফ আস, ইউ উড মাউন্ট দ্য মোস্ট মেটালসাম হর্স ইউ কুড গেট। সে একটা বিশাল বড় ঘোড়া নিয়ে চারদিকে ঘুরতো। ওয়েন বাট অ্যান ইম্প নো বিগার দেন দেমসেলস, মানে হচ্ছে ইম মানে হচ্ছে এখানে ওই দুষ্টু টাইপের, এই টাইপের, সে কোনোভাবেই বাকিদের থেকে বিগার নয় বা বড় নয়। মেক ইট ক্যারি হিম হাফ ওভার দ্য কান্ট্রি এন এ মর্নিং, একটা সকালবেলায় চারদিকে ওই ঘোড়াতে করে সে ঘুরতো। জয়েন দ্য হান্টার্স ওয়েন দে ওয়ার এনি আউট, অ্যান্ড ইয়েট হি লাভ দ্য ওল্ড গ্রেট হাউস অ্যান্ড গার্ডেন্স টু। সে ওই হান্টার্সদের সাথেও বেরিয়ে পড়তো, বড় বাড়িটাকেও খুব ভালোবাসতো, গার্ডেনটাকেও, বাট হ্যাড টু মাচ স্পিরিট টু বি অলওয়েজ পেন্ট আপ উইদিন দেয়ার বাউন্ডারিজ। কি বলছে, বলছে বাট হ্যাড টু মাচ স্পিরিট টু বি অলওয়েজ, কিন্তু সে ওই পুরো বাউন্ডারির মধ্যে কিন্তু থাকতে, ওই যেটা আমরা থাকতাম সেটা কিন্তু থাকতো না। এন্ড হাউ দেয়ার আঙ্কেল গ্রিউ আপ টু ম্যানস এস্টেট অ্যাজ আ ব্রেভ অ্যাজ হি ওয়াজ হ্যান্ডসাম টু দ্য এডমিরেশন অফ এভরিবডি, বাট অফ দেয়ার গ্র্যান্ডমাদার্স ফিলস মোস্ট স্পেশালি। দেখো, এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমাদের কোনো আইডিয়া নেই, এটা যেভাবে চার্লস ল্যাম্ব বলছেন সেটাই, কিন্তু চার্লস ল্যাম্বের নিজের লাইফটা পড়ে বোঝা যায় যে জন ল্যাম্বের সাথে উনার পার্সোনাল সম্পর্ক, উনি নিজের দিক থেকে কখনোই খারাপ ছিলেন না। যে মানুষটা নিজের বোন একটা মেনিয়ার মধ্য দিয়ে রয়েছে, ইনস্যানিটির রোগে ভুগছে, তার জন্য তিনি নিজে বিয়ে পর্যন্ত করলেন না, সে মানুষটা তার ভাইয়ের প্রতি বা দাদার প্রতি সে কখনোই খারাপ হবে না, যেটা দেখবে উনি একটু পরেই বলবেন। তো এখানে অ্যাকচুয়ালি বলতে চাওয়া হচ্ছে যে অলরেডি this particular line is repeated, and how their uncle grew up to a man's estate as brave as he was handsome, মানে actually John Lamb grown up like the king. He was the handsome boy among us, and he was the spirited
energized boy among us, and that's why Mrs. Phil also loved him very much. এরপরে দেখো বলেছে না, how he used to carry me upon his back when I was a lame-footed boy, or he was a good bit older than me, many a mile when I could not walk for pain, and how in after he became lame-footed too, I did not always. এই জায়গাটা হচ্ছে গিয়ে চার্লস ল্যাম্ব নিজের ভালো মানুষই দেখিয়েছে। তাহলে এটা আপনি জানলেন কি করে? বা তোমার ওই যে আমাদেরকে যে আমাদের স্টুডেন্ট বললো যে আমার কলেজে বলেছে যে এটা অ্যাকচুয়ালি উল্টোটা যেটা উনি বলেছেন, এটা অ্যাকচুয়ালি উনি সেই রকম ভাবে যে ডেসক্রিপশন দিয়ে গেছেন এরকম নয়, কারণ উনি এটাই লিখে গেছেন। তাহলে ক্রিটিকরা ধরছেন কেন এরকম বিষয়টা? ফ্রম দ্য লাইফ হিস্ট্রি অফ চার্লস ল্যাম্ব, ইফ ইউ রিড দ্য লাইফ হিস্ট্রি অফ চার্লস ল্যাম্ব, দ্যাট ইজ আ ভেরি মাচ ট্র্যাজিক ওয়ান। চার্লস ল্যাম্ব ওয়াজ ইন্ট্রোভার্ট, দ্যাট ওয়াজ ট্রু, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম হি ওয়াজ আ ভেরি গুড হার্টেড and very generous man. The person who sacrificed his own maternal life for the betterment of his sister, that person can never be wrong, that person can never be bad. তো আমি সেই জায়গা থেকে ক্রিটিকরা বলছেন যে যে মানুষটা নিজের বোনের অসুস্থতার জন্য বিয়েটা পর্যন্ত করলো না, সে মানুষটা কি খারাপ হতে পারে? সে মানুষটা কি তার পরিবারের লোকের কাছে খারাপ হতে পারে? জীবনেও নয়। তো সেই জায়গা থেকে এইটা অনেকেই বলছে যে জন ল্যাম্ব বা তার লাইফ হিস্ট্রিতেও জানা যায় যে জন ল্যাম্ব অসুস্থ ছিল, প্রথম থেকেই অসুস্থ ছিল, যে কারণে চার্লস ল্যাম্ব প্রচন্ড তার জন্য কষ্টও পেয়েছিলেন, অনেক ক্ষেত্রে তাকে অনেক কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, এবং তিনি খুব ভালোবাসতেন তার ভাইকে, যদিও তার ভাইয়ের তরফ থেকে তিনি কিন্তু সেই ট্রিটমেন্ট বা সেই ইয়েটা পাননি, যেটা তার লাইফ হিস্ট্রি পড়ে জানা যায়, যদিও এখানে উল্টো ঘটনা লেখা আছে। and how he used to carry me upon his back. হয়েছে, জন ল্যাম্ব হয়েছিল, হ্যাঁ হ্যাঁ। how he used to carry me upon his back when I was a lame-footed boy, for he was a good bit older than me, many a mile when I could not walk for pain, and how in afterlife he became lame-footed too. I did not always, I fear, make allowances enough for him when he was impatient in pain, nor remember sufficiently how considerate he had been to me when I was lame-footed. Actually here John Lamb, sorry, এখানে চার্লস ল্যাম্ব actually expressing the love of John Lamb to him. বাট অ্যাকচুয়ালি এটা আমরা এই ডেসক্রিপশনটা নিয়ে, আমি আবার বলছি এই ডেসক্রিপশনটাকে কমপ্লিটলি উড়িয়ে দিও না, কারণ এটা একটা এসেতে লিখে যাচ্ছে একজন রাইটার। আমরা এসএসসি তে এটা ক্রিটিকের কথা, এটা আমরা ধরছি তার লাইফ হিস্ট্রি থেকে আমরা জানতে পারছি যে এটা অনেক সময় হয় না, যে মানুষটাকে তুমি ভালোবাসো, যে মানুষটার ভালো চাও, যে তোমার নিজের লোক, সেই লোকটা খারাপ হলেও তুমি ডেসক্রিপশনটা অন্য দাও, হয় না? বাড়িতে বাবা মাকে একটি ছেলে প্রচুর অত্যাচার করছে, কিন্তু বাইরে বাবা মা হেসে আনন্দ করে ইয়ে করছে, বাইরে বলছে না যে তার ছেলে কত খারাপ। সে একই রকম ভাবে যেটা আমাদের আমাদের সাধারণ নিজেদের জীবনে যেরকম ভাবে হয়, এখানেও সেম ঘটছে, যে খারাপ হলেই বলবে কেন, বলছে না, বরং উল্টো ঘুরিয়ে বলছে, সেটাই এখানে দেখা যাচ্ছে। And how in after life he became lame-footed too, and I did not always, I fear, make allowances enough for him when he was impatient in pain, nor remember sufficiently how considerate he had been to me when I was lame-footed, how when he died, though he had not been dead an hour, it seemed as if he had died a great while ago. মানে অ্যাকচুয়ালি উনি বলতে চাইছেন যে আই from that particular problems and the problems of John Lamb, the physical problem, all these, actually চার্লস ল্যাম্ব এই এসে অনুযায়ী যেটা বলতে চাইছেন, বিকেম ইনডিফারেন্ট টু হিম, যে কারণে যখন জন ল্যাম্ব মারা গেল তখন যেন মনে হচ্ছিল এই তো আগেই মারা গেছে, বহু আগেই মারা গেছে, কিন্তু এটা সত্যি নয়। আবার বলছি, দিস ইজ নট ট্রু, দিস ইজ নট ট্রু। এখানে উনি, এবং সেটাও উনি পরে প্রমাণ করবেন, সাচ এ ডিস্টেন্স বিটুইন লাইফ এন্ড ডেথ, জীবন আর মৃত্যুর মাঝে এত বড় ডিস্টেন্স, এটা কিভাবে হয়? and how I bore his death as I thought pretty well at first. আমি যেভাবে ভেবেছিলাম যে সে মরে গেছে ভালোই হয়েছে, but afterward it haunted me, কিন্তু পরে এটা আমাকে কষ্ট দেয়, প্রচন্ড যন্ত্রণা দেয়। though I did not cry or take it to heart as some do, and I think he would have done if I had died. যদিও আমি প্রথমে মানে আমি কাঁদিনি, আমি এটাকে মনের দিক থেকে ভাবিনি অত, বাট আই থিঙ্ক হি উড হ্যাভ ডান ইফ আই হ্যাড ডাইড, এবং আমি মনে করেছিলাম ও এরকম করতো আমি মরে গেল। Yet I missed him all day long. তবু আমি তাকে প্রত্যেক দিন তাকে মিস করি। Knew not till then how much I had loved him. আমি তখন জানতাম না আমি তাকে কত ভালোবেসেছি। Actually, this is the very much natural fact.
A person who is in your life, the value of that person is not judged in the time of his living period. একটা মানুষ যখন বেঁচে থাকে তখন তার গুরুত্বটা আমরা বুঝতে পারি না। অনেক সময় মা বাবার সাথে, ভাই বোন, স্ত্রী, সন্তান, পুত্র সবার সাথে গন্ডগোল হয়ে যায়, আরে বিরক্ত লাগে। কিন্তু তারপরে সেই মানুষগুলো আছে বলেই আমাদের জীবনটা এত সুন্দর। যদি কোনোভাবে সেই মানুষটার অনুপস্থিত হয়ে যায়, আমাদের কিন্তু আমরা সঠিকভাবে বাঁচতেও পারবো না। সেটা যতক্ষণ না সূর্যটা ডুবে যায়, ততক্ষণ না এই সূর্যের গুরুত্ব বোঝা যায় না, যে অন্ধকার কি জিনিস সেটা সূর্য ডুবে গেলেই বোঝা যায়, থাকলে বোঝা যায় না। তো সেটাই হচ্ছে, আই থিঙ্ক he would have done if I had died, yet I missed him all day long and knew not till then how much I had loved him. আমি জানতাম না হাউ মাচ আই হ্যাড লাভড হিম। আই মিসড হিজ কাইন্ডনেস অ্যান্ড আই মিসড হিজ ক্রসনেস। আমি তার ভালোবাসাটাও করতাম। ক্রসনেস মানে হচ্ছে দেয়ার ইজ এ হিউজ প্রবলেম, এরকমটা নয়। অ্যাকচুয়ালি এই যেমন ফ্র্যাটার্নাল একটা ভালো লাভ, আবার একটা ছোটখাটো ফাইট, এই টাইপের। উইশ হিম টু বি অ্যালাইভ এগেন, আমি চাই সে আবার বেঁচে ওঠে। টু বি কোয়ারলিং উইথ হিম অ্যান্ড উই কোয়ারেল সামটাইমস। টু বি কোয়ারলিং উইথ হিম, তার সাথে আবার আমি ঝগড়া করতে চাই। কোয়ারেল সামটাইমস মানে উনি এটা বলছেন যে ভাই এর মধ্যে যেরকম হয়, রাদার দেন নট হ্যাভ হিম এগেন অ্যান্ড ওয়াজ অ্যান আনইজি উইদাউট হিম। আমি তাকে ছাড়া বাঁচতে পারবো না, এটা মনে হচ্ছে। তাকে বাদ দিয়ে আমার জীবনটা যেন অনেক জটিল হয়ে গেছে, এটাই বলতে চাইছি। As he their poor uncle must have been when the doctor took off his limb. Actually amputation of the limb, মানে একটা শরীর অংশ বাদ দিতে হয়েছিল। মানে কেমন হয়েছিল তাদের আঙ্কেলের অবস্থা যখন হচ্ছে গিয়ে ডাক্তার একটা অঙ্গ কেটে বাদ দিয়েছে। Here the children fell a crying and asked if their little mourning which they had was not for Uncle John, and they looked up and prayed me not to go on about their uncle, but to tell them some stories about their pretty dead mother. Actually তুমি দেখবে, this is also very much natural fact that the children are very much tender at their heart. They are very much gentle at their heart. They love some stories, those stories which are very much entertaining, full of happiness, full of comedy, laughter. Actually children love those stories. But here Charles Lamb is describing the stories of John Lamb, and that story and the relation between John Lamb and Charles Lamb was not so full of comedy, but rather full of tragedy. So particular this account or this story moved the children, Alice and John, and that's why they requested their dream father Charles Lamb that please change this topic. We can't tolerate such tragic incident or tragic description. Please say something different, or say the story about your grandmother. But to tell them the story their pretty dead mother, না ওরা বলছে যে তাদের মায়ের কথা বলে, মানে যে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি চার্লস ল্যাম্বের ওয়াইফ, ড্রিম ওয়াইফ। Then I told him how for 7 long years I hope in sometime in despair, yet persisting ever, I quoted the fair Alice W.N. আমি আবার বলছি এলিস W.N. এখানে আমরা এটা অলরেডি বলেছি যে অ্যালিস W.N. হচ্ছে অ্যান সিমন্সের হচ্ছে গিয়ে সিউডোনিম। কেন উনি সিউডোনিম অ্যান সিমন্সের এটা করেছেন? অ্যাকচুয়ালি অ্যান সিমন্স হচ্ছেন একজন মানে মানুষ, যার সাথে একজন মহিলা, যার সাথে তিনি প্রেমে পড়ে যান। অ্যান সিমন্সের সাথে, অ্যান সিমন্স বানানটা হচ্ছে ASIMMONS। অ্যালিস W.N. actually the pseudonym of অ্যান সিমন্স। অ্যান সিমন্সের সাথে তার বিয়ে হয়নি, তাহলে কি আর সেইটা তুমি কোনো মতে সেই নামটাকে প্রকাশ করে দিতে পারবে? তাহলে তো সমস্যা হবে, কেলেঙ্কারি হবে। বার্ট্রাম তার হাজবেন্ড আছে, সে এখনো বেঁচে আছে, মানে সুন্দর, সে আবার একটা অন্য টাইপের লোক, প্রভাবশালী লোক, তার ওয়াইফ এখন অ্যান সিমন্স, তো উনি কি করে বলবেন? তো এই জন্য বলছেন নাও চার্লস ল্যাম্ব ইজ শিফটিং দ্য স্টোরি টু হিজ বিলাভেড, তার বিলাভেডের দিকে তিনি স্টোরিটাকে এরপরে শিফট করছেন। Then I told them how for 7 long years I hope sometimes in despair. Actually their love journey or love affair is simultaneously of hope and simultaneously of despair, yet persisting ever, but it was continuing. I quoted the fair Alice W.N. That means she was good looking, fair, and as much as children could understand, যতটা বাচ্চারা বুঝতে পারে, I explained to them
what coyness and difficulty and denial meant in madness when suddenly turning to Alice, the soul of the first Alice looked out at her eyes and such a reality of representment. Actually, অ্যালিস তখন তাকিয়ে আছে যখন এই গল্পটা বলছে, বিষয়টা বোঝো, অ্যালিস তখন তাকিয়ে আছে এবং যেন মনে হচ্ছে যখন উনি ওনার ওই মানে তার জার্নি অফ লাভ উইথ অ্যান সিমন্স অ্যাকচুয়ালি হোয়েন চার্লস ল্যাম্ব ইজ ডেসক্রাইবিং, যেন মনে হচ্ছে দ্য অ্যান সিমন বিকামস অ্যালাইভ অ্যান্ড বিকেম অ্যালাইভ ইন দিস লিটল অ্যালিস। অ্যালিসের মধ্যে যেন অ্যান সিমন একটা বেঁচে উঠেছে এবং তারই যেন রিপ্রেজেন্টেশন এখানে দেখা যাচ্ছে, সেটাই উনি বলতে চাইছে। দেখো এরপর ঘটনা আস্তে আস্তে গুটিয়ে যাচ্ছে, এই যে মিলে যাচ্ছে। কয়নেস কথাটার মানে হচ্ছে লজ্জা, লজ্জা, এখানে কয়নেস কথাটার মানে হচ্ছে লজ্জা, ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা তুমি বলতে পারো। এক্সপ্লেন টু দেম হোয়াট কয়নেস অ্যান্ড, হ্যাঁ বলো। অ্যাকচুয়ালি এখানে হ্যাঁ, ফার্স্ট এলিস লুকড এট হার আইজ অ্যান্ড সাচ এ, দেখো এখানে বলছে টার্নিং টু এলিস দ্য সোল অফ দ্য ফার্স্ট এলিস লুকড আউট এট হার আইজ উইথ সাচ এ রিয়েলিটি। তবে এখানে ফার্স্ট এলিস মানে হচ্ছে ওই ইয়ের কথা বলা হচ্ছে, অ্যান সিমন্স এর কথা বলা হচ্ছে, যে সোল অফ দ্য ফার্স্ট এলিস। এখানে ফার্স্ট এলিস মানে হচ্ছে সোল অফ দ্য ফার্স্ট এলিস মানে হচ্ছে দ্য বিলাভেড অ্যান সিমন্স, তার স্পিরিট বা তার সোলটা যেন কোথাও গিয়ে ওর চোখের দিকে তাকিয়েছে। কার চোখের দিকে? এই ছোট্ট ড্রিম চিলড্রেন, যে ডটার, ড্রিম ডটার অ্যালিসের দিকে। সাচ এ রিলেটিভ অফ রিপ্রেজেন্ট, মানে কোথাও গিয়ে ভিজুয়ালাইজিং। তুমি এই লাইনটাকে ইফ ইউ ট্রাই টু প্যারাফ্রেজ ইট, দ্যাট হিয়ার চার্লস ল্যাম্ব ইজ ভিজুয়ালাইজিং হিজ বিলাভেড অ্যান সিমন্স ইন দ্য আইজ অফ দ্য লিটল ড্রিম ডটার অ্যালিস। এটা বিষয়। দ্যাট আই বিকাম ইন ডাউট হুইচ অফ দেম স্টুড দেয়ার বিফোর মি। আমি তখন একটা ডাউটের মধ্যে পড়ে গেলাম যে কে আমার সামনে বসে আছে। or whose the bright hair was, এই উজ্জ্বল চুলগুলো কার? while I stood gazing, both the children gradually grew fainter to my view, receding and still receding till nothing at last but two mournful features were seen in the uttermost distance. মানে অ্যাকচুয়ালি নাও দেখো এতক্ষণ ধরে সাপোজ আমরা এই এসেটার নামটা পড়ে নিয়েছি, আমরা অলরেডি এটা পড়েছি, দ্যাটস ওয়াই উই নো, we come to know actually these children John and Alice are the dream children. না হলে তুমি throughout the essay will not find, সেই আমাদের দেখবে একটা ক্লাস 11 না 12 একটা পড়া আছে আইজ হ্যাবিট বলে, রাস্কিন বন্ড সাহেবের। ছেলেটা এবং মেয়েটা দুজনেই অন্ধ, মানে যে প্যাসেঞ্জার দুজনেই অন্ধ, এটা কিন্তু লাস্ট লাইনে গিয়ে বোঝা যাচ্ছে। একই রকম ভাবে ড্রিম চিলড্রেনও অ্যালিস আর জন, অ্যাকচুয়ালি চার্লস ল্যাম্ব described or presented these two children, Alice and John, in such a manner, in such in detail, realistic manner, that nobody ever thought that these children are not the real children. They are the creation of imagination, the creation of the dream. But now, at the very last portion, at the end of this particular essay, we come to know that these children are not the real. কারণ আমি কিন্তু এখনো কিচ্ছু জানি না, এখনো আমরা, ও কোথাও বলেনি যে আমার এই ধরনের আমি ইয়ে ছিল, বা আমার এই চিলড্রেন গুলো আমার নয়, বা আমার বিয়ে হয়নি অ্যান সিমনের সাথে, এইসবের কোনো প্রসঙ্গ আছে না। এট দ্য ভেরি লাস্ট অফ দ্য এসে প্রথম এই কথাগুলো বা এই বিষয়গুলো আসছে। তো সেই জন্যই বলা যে এখানে বলছে যে দ্যাট আই বিকাম ডাউট ইন হুইচ অফ দেম স্টুড বিফোর মি অর হুজ দ্য ব্রাইট হেয়ার ওয়াজ, and while I stood gazing, both the children gradually grew fainter to my view. কি হচ্ছে? that I become in doubt which of them stood before me. আমার একটা মানে ইয়ে হচ্ছে, আমি দ্বন্দ্ব লেগে গেছে যে আমি আমার সামনে কে দাঁড়িয়ে আছে, or whose that bright hair was, while I stood gazing, আমি এরকম ভাবে যখন তাকিয়ে আছি, both the children gradually grew fainter, মানে they becomes dim, they becomes হচ্ছে গিয়ে disappearing, they are in the process of disappear, তারা ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে যাচ্ছে, টু মাই ভিউ, রিসিডিং, সরে যাচ্ছে, পিছনে যাচ্ছে, স্টিল রিসিডিং টিল নাথিং অ্যাট লাস্ট বাট টু মোর্নফুল ফিচার, যেন মনে হচ্ছে দুটো বিন্দু বা দুটো অংশ, দুটো একটা ফিগারের মতো, যেগুলো মোর্নফুল, মানে দুঃখের, যারা দুঃখ প্রকাশ করছে, ওয়ের সিন ইন দ্য আটারমোস্ট ডিস্টেন্স, অনেকটা দূরে, হুইচ উইদাউট স্পিচ স্ট্রেনলি ইমপ্রেসড আপন মি দ্য ইফেক্ট অফ স্পিচ, যারা কথা বলছে না, দে আর নট স্পিকিং,
বাট দেয়ার এক্সপ্রেশন, দেয়ার মাইন্ড, যেটা সে মাইন্ড বলে না, যে মুখাভিনয়, দেয়ার মাইন্ড, দেয়ার এক্সপ্রেশন ইজ স্পিকিং অর ট্রান্সলেটিং অর সেইং দ্যাট স্পিচ। উই আর নট অফ অ্যালিস নর অফ দি। আমরা অ্যালিসেরও নই, অ্যালিস মানে অ্যালিস WN, অ্যান্ড সিমন, নট অফ দি, তোমারও নই। নর আর উই দ্য চিলড্রেন অ্যাট অল, আমরা আসলে শিশুই নই। দ্য চিলড্রেন অফ অ্যালিস কল বার্টাম ফাদার, এই যে অ্যালিসের শিশুরা বার্টামকে বাবা বলে, তোমাকে নয়। উই আর নাথিং লেস দেন নাথিং অ্যান্ড ড্রিমস। ড্রিম মানে তো নাথিং। আমি কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম আমি একটা বড় গাড়ি কিনেছি, রলস রয়েস বা মার্সিডিজ। সকালে উঠে দেখলাম আমি সেই গাড়িটা একটু ছোট হতে হতে একটা বাইক হোক না, বাইকটাও হয়। কারণ ড্রিম মানে বিগ জিরো। তুমি একটা বাড়ি বানিয়েছো, বিশাল বাড়ি বানিয়েছো, বুর্জ খালিফার মতো, হ্যাঁ বাড়ি বানিয়ে নিয়েছো রাত্রিবেলায় স্বপ্নে। সকালে উঠে একটা চাল মানে ছোট একটা মানে কুড়ে ঘর, না সেটাও থাকবে না, সেও কম্পেনসেশনও পাবে না, অ্যাজ বিকজ ড্রিম মিনস জিরো, জিরো, নাথিং। We are only what might have been and must wait upon the tedious shores of late millions of ages before we have existence and a name. And immediately I found myself into that এই জায়গাটায়। We are only what might have been. আমরা সেগুলোই যেটা হতে পারতাম। মানে অ্যাকচুয়ালি we are the creation of possibility. Might have been মানে হতে পারতাম, অ্যাকচুয়ালি আমরা নই, we are not, but we might have been. We are the creation of possibility, but that possibility was never happened or will be never happened and must wait upon the tedious shores. আমরা টিডিয়াস শোর, একটা ক্লান্তিকর শোর, লেদ, লেদ একটা মাইথোলজিক্যাল রিভার, আমরা জানি রিভার অফ ফরগেটফুলনেস। তোমরা মনে হয় ওড টু ওয়েস্ট উইন্ডে দেখবে লেদের কথা আছে, যে যখন এটা ইয়ে হয়, এইটা তো এই নদীটা দিয়ে কেউ যায় তখন সে সবকিছু ভুলে যায়, মিলিয়নস অফ এজেস বিফোর উই হ্যাভ এক্সিস্টেন্স। আমরা আজকে বলতে পারবো না, আমরা যেন মনে হচ্ছে আমরা লেদ নদী পেরিয়ে এসেছি। আর যদি জিজ্ঞেস করে যে হু আর উই কান্ট সে বিকজ উই হ্যাভ ফরগটন এভরিথিং। The ages before we have existence, many years ago, before we crossing the river Led, we maybe that we have the existence, we have some name, but today we are nothing. And immediately I feel ওই যে এই কথাটা বলার সাথে সাথে, এই ভাবনাটা ভাবার সাথে সাথে আমি জেগে গেলাম। মানে চার্লস ল্যাম সোলং, he was describing this particular essay or his life history, he was as if he was dreaming. I found myself quietly seated in my bachelor's armchair. এই যে ট্রান্সফার এপিথেট, ব্যাচেলার্স আর্মচেয়ার। রোমান্টিক রাইটারদের মধ্যে এইটা বিশেষত্ব আছে, তারা নন ফিকশন লিখলেও, তারা ফিকশন নন ফিকশন সব জায়গাতে তারা কিন্তু কি লেখে, তারা কিন্তু রেটোরিকের ব্যবহার করেছে, ফ্রিলি ব্যবহার করেছে। কারণ এটাই হচ্ছে নিও ক্লাসিক্যাল এজ, এজের কোথাও গিয়ে তার বিরুদ্ধে গিয়ে, রিভল্টে গিয়ে এটা তারা করেছে, যেখানে তারা এলিজাবেথেন এজকে তারা গিয়ে কোথাও গিয়ে সাপোর্ট করেছে রোমান্টিসিজম মানে। তো সেটাই বলতে চাইছে, and immediately I found myself quietly seated in my bachelor's armchair. Here armchair is not bachelor, the person who is sitting on the armchair or in the armchair, he is bachelor. So here refers to Charles Lamb, where I had fallen asleep and with faithful, মানে এখানে উনি বলেও দিলেন যেটা ড্রেডিং শুধু নয়, এটা উনি ঘুমিয়েই গিয়েছিলেন, অ্যাকচুয়ালি he was sleeping and that's why he dreamed such a dream. And faithful Bridget unchanged by my side, but John L was gone. এবং আমার পাশেই বসে আছে কে, আমার ফেথফুল ব্রিজেট। ফেথফুল ব্রিজেট হচ্ছে ম্যারি ল্যাম্ব। ম্যারি ল্যাম্বকে এখানে ফেথফুল ব্রিজেট বলা হয়েছে, যে ম্যারি ল্যাম্বের সাথে চার্লস ল্যাম্ব নিজে একটা বই লিখেছিলেন, টেলস ফ্রম শেক্সপিয়ার। বাই মাই সাইড বাট জন এল মানে জেমস ইলিয়া, ওই জন ল্যাম্ব যেটা ইয়ের ভাই, ওয়াজ গন ফের অ্যাওয়ে। এতক্ষণ ধরে তো আমি সব দেখছিলাম, জন ল্যাম্বকেও দেখতে পাচ্ছিলাম, তারা কেউ নেই, সবাই চলে গেছে। কেন? জন ল্যাম্ব তো মরে গেছে, সে তো আগেই মরে গেছে, তার কথা বলা হয়েছে। এইটা হচ্ছে টোটাল টোটাল এসেটা, টোটাল এসে আমরা লাইন বাই লাইন কমপ্লিট করলাম। আমি চাইলে পারতাম তোমাদেরকে কমপ্লিট কেবলমাত্র এটা সামারি দিয়ে দিতে, কিন্তু আমরা মনে করি এসএসসি পড়ছো, এটা নেট সেট নয় যে তোমাকে ডেভিড ডেচেস পড়তে হচ্ছে, তোমাকে টম জোন্স পড়তে হচ্ছে, ডন জন পড়তে হচ্ছে না। এটা ছোটখাটো জিনিস, এগুলো পড়তেই হবে, সবই পড়াবো। আমি ড্রামাটাও লাইন বাই লাইন পড়াবো যদি তোমাদের আপত্তি না থাকে, কারণ না হলে এসএসসি হবে না, এমএসসি হবে না। এখানে যে কোনো থেকে জায়গা থেকে প্রশ্ন আসতে পারে, সেটার জন্য রেডি থাকতে হবে। এরপরে আমার যেটা প্ল্যানিং আছে,
না বাবা, এক্সাম তুমি তো জাস্ট লুক অ্যাট দ্য টিভি, দেয়ার উইল গেট দ্য নিউজ দ্যাট ইন হুইচ ফেজ দ্য স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ইজ গোয়িং অন। তুমি সবই বুঝতে পারছো। তবে ম্যাডাম সেদিন বলেছেন বিধানসভার মধ্যে যে 6,500 নিয়োগ হবে, এটা বলেছেন, এটাই একটা আশার খবর। এইটুকু মনে রাখবে, পরীক্ষা হবে মোটামুটি তুমি ধরো লোকসভা ভোটের আগে, এটা আমি তোমাকে বলতে পারি। লোকসভা ভোটের আগে সেই রকম ভাবে প্রিপারেশন চালা।